السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کا چینل گائیڈ ٹو لرننگ انگلش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شہاب الدین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس میں اٹ کے مختلف استعمال۔ دوستو، آپ اٹ کا مطلب اور استعمال تو جانتے ہوں گے کہ یہ ایک پروناؤن ہے اور اس کا معنی یہ یا وہ ہوتا ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں یہ لکھنا ضروری ہوتا ہے، یعنی اٹ کا استعمال ضروری ہوتا ہے اور اس کا کوئی معنی بھی نہیں ہوتا۔ اس طرح ایٹس اور ایٹس یعنی اپسٹروفی کے ساتھ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ نیز اگر انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لیے اٹ کا استعمال جاننا کتنا ضروری ہے، تو آج کے اس سبق میں آپ کو یہی سب کچھ بتانے والا ہوں۔ یہ ویڈیو بہت زیادہ مفید ہونے والی ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ مشق کریں۔ تو چلیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ ڈفرینٹ یوز آف اٹ، اٹ کے مختلف استعمال۔ اٹ کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے۔ ہم یہاں دو استعمال بتائیں گے، اس کے اندر مختلف چیزیں بتائیں گے۔ پہلا استعمال، سب سے پہلا استعمال جو آپ بھی جانتے ہیں اور لوگ سب جانتے ہیں، اٹ ایک پروناؤن ہے جس کا استعمال غیر ذوی العقول یعنی غیر جاندار یا جانور وغیرہ انسانوں کے علاوہ کے لیے ایک سبجیکٹ یا آبجیکٹ کے طور پر ہوتا ہے، جہاں پر یہ یا وہ کا معنی کرتے ہیں۔ اٹ کا معنی یہ بھی کرتے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں، دونوں معنی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے مثالوں سے سمجھتے ہیں، اٹ از اے گوٹ، یہ ایک بکری ہے۔ اٹ از اے پین، یہ ایک قلم ہے۔ ہیز اینی ون سین مائی فون، آئی کانٹ فائنڈ اٹ اینی ویئر، کسی نے میرا فون دیکھا ہے، وہ مجھے کہیں مل نہیں رہا ہے۔ اس طرح ٹیک کیئر آف دا بک، اٹ از ویری پریشس، کتاب کا خیال رکھنا یہ بہت قیمتی ہے۔ ان سب میں اٹ سبجیکٹ یا آبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، جس کا معنی بھی ہو رہا ہے یہ وہ، اس طرح معنی ہو رہا ہے جیسے یہ ایک بکری ہے، یہ سبجیکٹ کے طور پر ہوا ہے، اٹ از اے گوٹ، اٹ از اے پین سبجیکٹ کے طور پر۔ اسی طرح ہیز اینی ون سین مائی فون، آئی کانٹ فائنڈ اٹ اینی ویئر، تو یہاں فائنڈ اٹ کے بعد جو ہے آبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے اٹ، اور باقی میں سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے، تو اس کا معنی بھی ہو رہا ہے اور یہ سبجیکٹ یا آبجیکٹ کے طور پر اٹ کا استعمال یہاں ہوا ہے۔ نوٹ، انگریزی میں اٹ اور دس دونوں کا معنی یہ ہوتا ہے۔ اب ایک فرق جان لیتے ہیں ایک چیز کہ اٹ کا معنی بھی یہ ہوتا ہے، دس کا معنی بھی ہوتا ہے، لیکن دس کا استعمال جاندار اور غیر جاندار سب کے لیے ہوتا ہے، یعنی دس کا استعمال ہم جاندار اور غیر جاندار سب کے لیے کر سکتے ہیں، انسان اور غیر انسان سب کے لیے، مگر اٹ کو جاندار یعنی انسانوں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ آج کل کہیں کہیں ہوتا ہے لیکن وہ مستثنا، عموماً اٹ کا استعمال جاندار انسانوں کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کچھ مثال دیکھ لیتے ہیں، اگر کہنا ہو یہ ایک قلم ہے تو اسے ہم دو طرح کہہ سکتے ہیں، اس لیے غیر جاندار کے لیے ہے، غیر انسان کے علاوہ کے لیے، دس از اے پین اور اٹ از اے پین۔ اس طرح یہ ایک گائے ہے، دس از اے کاؤ، اٹ از اے کاؤ، صحیح ہے بالکل دونوں۔ لیکن اگر کہنا ہو کہ یہ میرا دوست زید ہے تو اسے ہم صرف دس سے بنائیں گے، اٹ سے نہیں بنائیں گے، اسی لیے کہ زید ایک انسان ہے، تو اسے ہم بنائیں گے دس از مائی فرینڈ زید، صحیح ہوگا یہ۔ لیکن اگر ہم کہیں اٹ از مائی فرینڈ زید تو یہ غلط ہوگا، بلکہ ہم اسے ہی از مائی فرینڈ زید ایسا کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح یہ میرے چچا ہیں، اس کے لیے دس از مائی انکل، بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں اٹ از مائی انکل تو یہ غلط ہوگا، اس لیے کہ چچا یہ انسان ہیں تو اٹ انسان کے ساتھ نہیں لگتا۔ اب اسے ہم ہی از مائی انکل ایسا کہہ سکتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو یہ تو تھا پہلا استعمال اٹ کا، کہ اس طرح پہلا استعمال اٹ کا ہوتا ہے۔ اب دوسرے استعمال کی طرف ہم بڑھتے ہیں جس میں مختلف چیزیں ہیں جو کہ ترجمے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو دوسرا استعمال ہے کہ جب اٹ کا عموماً کوئی معنی نہیں ہوتا، یعنی جہاں پر یہ استعمال ہوتا ہے اٹ کا کوئی معنی نہیں ہوتا اور یہ جملے کے شروع میں لگتا ہے، اسے انٹروڈکٹری اٹ کہتے ہیں۔ اٹ انٹروڈکٹری کہہ سکتے ہیں یا انٹروڈکٹری اٹ۔ اس کے کئی طریقے ہیں، اب اس کے کئی طریقے ہیں، اس کے استعمال کے کہاں کہاں پر ہوتا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ ایک عمومی طریقہ ہے جو آسان سا قاعدہ ہے کہ جب جملہ میں حقیقت میں کوئی سبجیکٹ نہ ہو، یعنی جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ حقیقت میں کوئی ہو نہ، پتہ نہ چاہیے، یعنی حقیقت میں نہ ہو یا سبجیکٹ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، پتہ نہ چل رہا ہو کہ سبجیکٹ کون ہوگا۔ یہ ایسا عموماً اس وقت ہوتا ہے جب وقت، دن، مہینہ، موسم، سردی، گرمی، برسات وغیرہ کی بات ہو رہی ہو۔ تو اس صورت میں جب سبجیکٹ ہو ہی نہ حقیقت میں یا پتہ نہ چل رہا ہو، وہاں پر
इट को सब्जेक्ट के तौर पर लिखा जाता है। जैसे कुछ मिसालों से समझते हैं, ये एक आम कायदा है। जैसे इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। अब बारिश होना एक वर्ब है, एक फेल है, तो यहाँ पर बारिश हो रही है, यहाँ पर सब्जेक्ट समझ ही में नहीं आएगा किसी को कि क्या बनाया जाएगा सब्जेक्ट, तो इसके साथ इट का इस्तेमाल होता है। इस तरह इट्स 10 o'clock नाउ, अब 8 बज रहे हैं। इट वॉज क्लाउडी, मौसम धुंधला था। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हिम, उसे समझना बहुत मुश्किल है। इट इज़ नाइस टू मीट यू, मिलकर खुशी हुई, आपसे मिलकर खुशी हुई। इट इज़ नॉट गुड टू टेल अ लाई, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। इट डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स संडे टुमारो, कल इतवार है। तो ये कुछ मिसालें थी जो उमूमी कायदा के तहत कि जब सब्जेक्ट का पता सब्जेक्ट हकीकत में ना हो तो उसके साथ इट का इस्तेमाल होता है, यानी सब्जेक्ट के तौर पर इट का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तफसीली तरीक़े की तरफ। ये तो आम कायदा था, आम तरीक़ा था। तफसीली तरीक़े, तो पहला तरीक़ा है कि किसी भी जुमले की शुरुआत दिन यानी डे से करना मुनासिब नहीं होता, इसीलिए इस सूरत में इट का इस्तेमाल करते हैं। यानी किसी भी जुमले की शुरुआत इंग्लिश में डे से नहीं करते हैं, करना मुनासिब नहीं होता है। किया तो जाता है कहीं कहीं, लेकिन करना मुनासिब नहीं होता है, इसलिए इस सूरत में इट का इस्तेमाल ही करते हैं। जैसे आज मौसम खुशगवार है, तो उसके लिए इट इज़ प्लीजेंट टुडे, यानी टुडे इज़ प्लीजेंट नहीं बोलेंगे, इट इज़ प्लीजेंट टुडे। कल चांदनी रात थी, इट वाज मूनलाइट नाइट यस्टरडे। क्या कल बहुत गर्मी थी, वॉज इट वेरी हॉट यस्टरडे। परसों बहुत सर्दी थी, इट वाज वेरी कोल्ड द डे बिफोर यस्टरडे। आज पीर है, इट्स मंडे टुडे। ऐसा नहीं कहेंगे टुडे इज़ मंडे, ये मुनासिब नहीं होता। कल जुमा है, कल जुमा है, उसके लिए कहेंगे इट विल बी फ्राइडे टुमारो। कल इतवार है अगर बोलना हो तो इट इज़ संडे टुमारो, तो इट विल भी बोल सकते हैं, इट इज़ भी बोल सकते हैं। कल छुट्टी है या छुट्टी रहेगी, इट विल बी हॉलीडे टुमारो। ऐसा नहीं कहेंगे टुमारो विल बी हॉलीडे, बल्कि इट विल बी हॉलीडे टुमारो। वो दिन कुछ ख़ास था, इट वाज समथिंग स्पेशल दैट डे। तो ये पहला तरीक़ा हुआ, ये दूसरे इस्तेमाल के तहत। दूसरा तरीक़ा ये है कि वक्त, दिन, महीना और साल वग़ैरह के साथ कई मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। जब वक्त, दिन, महीना और साल वग़ैरह की बात हो तो इसके साथ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। जैसे पहला बताते हैं, अगर कहना हो हमें 2 घंटे हो गए या हो चुके हैं, 2 दिन हो गए या हो चुके हैं या हो चुके थे, 3 साल हो गए हैं, हो चुके हैं या हो चुके थे, भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। इस तरह अगर कहना हो तो हम इस तरह अंग्रेज़ी नहीं बनाएंगे 2 आवर्स हैव बीन या 2 डेज़ हैव बीन या 3 ईयर्स हैव बीन, ऐसे अंग्रेज़ी नहीं बनाई जाएगी, बल्कि इस तरह कहेंगे इट हैज़ बीन। इट का इस्तेमाल करेंगे। इट चूँकि ये वाहिद है, सिंगुलर है, इसलिए हैज़ आएगा। इट हैज़ बीन 2 आवर्स, 2 घंटे हो चुके हैं। इट हैज़ बीन 2 डेज़, इस तरह इट हैज़ बीन 3 ईयर्स, तो इट हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे। अब इस तरह के कुछ जुमले देख लेते हैं, पूरी बात वाज़ेह हो जाए ताकि। जैसे इट हैड बीन 10 मिनट्स टू हिम, उसे 10 मिनट हो गए थे। हैड बीन का इस्तेमाल हुआ इसलिए हो गए थे। इट हैज़ बीन 3 डेज़ मीटिंग यू, तुमसे मिले हुए 3 दिन हो चुके हैं। इट हैज़ बीन 7 ईयर्स लिविंग विथ हिम, उसके साथ रहते हुए 7 साल हो चुके हैं। इट हैड बीन 5 months टू खालिद मीटिंग मी, खालिद को मुझसे मिले हुए 5 महीने हो गए थे। इट हैज़ बीन months टू मी हैविंग टॉट यू, इट हैज़ बीन months टू मी हैविंग टॉट यू, आपको पढ़ाते हुए मुझे कई महीने हो गए हैं। तो ये था वक्त, दिन और साल के साथ मुख्तलिफ़ तरीक़ों में से पहला तरीक़ा। दूसरा तरीक़ा है वक्त, मिनट, घंटा, दिन। इनमें से हम बोलते हैं वक्त लगता है, मिनट लगता है, घंटा लगता है, या लगेगा, या लगा, या लग चुका है, या लग सकता है। बोलते हैं इतना मिनट लगेगा, इतना घंटा लगेगा, इतना वक्त लगेगा, वगैरह वगैरह, ऐसा हम बोलते हैं। इस जैसे तरह के जुमले बोलने की सूरत में भी सब्जेक्ट के तौर पर इट का इस्तेमाल होता है। जैसे मिसालों समझते हैं, इट टेक्स 2 minutes, 2 मिनट लगता है। इट टूक 3 minutes, 3 मिनट लगा। इट हैज़ टेकन 5 hours, 5 घंटा लग चुका है। इस तरह हाउ मैनी टाइम विल इट टेक, हाउ मैनी टाइम्स विल इट टेक, कितना वक्त लगेगा।
हाउ मैनी टाइम्स विल इट टेक, कितना वक्त लगेगा. हाउ मैनी आवर्स डज इट टेक, कितने घंटे लगेंगे. इट कैन टेक 2 मिनट्स टू रीच, पहुँचने में 2 मिनट लग सकता है. इट शुड टेक ओनली 5 मिनट्स टू बाथ, नहाने में सिर्फ 5 मिनट लगना चाहिए. नहाने में सिर्फ 5 मिनट यानी कि 5 मिनट लगना चाहिए. इस तरह इट हैड टेकन 15 मिनट्स टू कंप्लीट होमवर्क, होमवर्क करने में 15 मिनट लगे थे. इट टुक मोर देन 10 डेज टू डू दिस, इट टुक मोर देन 10 डेज टू डू दिस, इसे करने में 10 दिन से ज़ायद लगे, इसे करने में 10 दिनों से ज़ायद लगा. तो ये देखिए जितने भी इस्तेमाल हुए हैं इन सब में ये है लगना, वक्त लगना, मिनट लगना, घंटा लगना का माना हुआ है. आगे बढ़ते हैं. इसका तीसरा तरीका है वक्त वगैरह के साथ इस्तेमाल का, कि वक्त के साथ इट इज़ टाइम टू या फिर इट इज़ नॉट टाइम टू का इस्तेमाल होता है. जैसे ये नमाज का वक्त है, इसका तर्जुमा यूँ भी कह सकते हैं नमाज का वक्त हो गया है. तो उसके लिए इट्स टाइम टू परफॉर्म सलाह, ये सोने का वक्त है, ये सोने का वक्त हो गया है. इट्स टाइम टू स्लीप, ये खेलने का वक्त नहीं है. इट इज़न्ट टाइम टू प्ले, या इट इज़ नॉट टाइम टू प्ले, ये मेहनत करने का वक्त है. इट्स टाइम टू वर्क हार्ड, ये जाने का वक्त है. इट्स टाइम टू लीव, इसका तर्जुमा दोनों तरह कर सकते हैं, ये जाने का, नमाज का वक्त है, जाने का वक्त है, या फिर जाने का वक्त हो गया है. तो ये एक इस्तेमाल था. तो 3 तरीक़े बताए गए हैं इसके तहत, वक्त, घंटा और मिनट के तहत. आगे बढ़ते हैं. अगला है तीसरा कायदा, यानी 2 कायदे पहले बताए जा चुके हैं. तीसरा कायदा है कि जब किसी मुकम्मल जुमला को सब्जेक्ट बनाना हो और उसके बारे में कुछ बताना हो तो उस सूरत में इट के ज़रिए जुमला बनाना ज़्यादा मुनासिब होता है. जैसे इट इज़ ट्रू दैट ही वाज अ ग्रेट राइटर, इट इज़ ट्रू दैट ही वाज अ ग्रेट राइटर, सच है कि वो एक बड़ा लिखारी था. तो यहाँ देखिए ही वाज अ ग्रेट राइटर, ये पूरा जुमला था, उसको सब्जेक्ट बनाया गया, इसलिए इट इज़ से शुरुआत की गई है. इट इज़ प्रोबेबल डैट ही विल नॉट कम, मुमकिन है कि वो ना आए, मुमकिन है कि वो नहीं आएगा. इट्स गुड डैट शी इज़ डूइंग मोर एक्सरसाइज, अच्छी बात है कि वो मज़ीद मशक कर रही है. इट्स क्वाइट लाइकली दैट वी शैल बी लेट, सो प्लीज़ स्टार्ट विदाउट अस, कभी इम्कान है कि हमें देर हो जाए, इसलिए हमारे बिना ही शुरू करें. शैल की जगह विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये था बनाने का तरीका कि मुकम्मल जुमला को इसमें सब्जेक्ट बनाया जा रहा था, इसीलिए इट इज़ से शुरुआत की गई है. चौथा कायदा है कि जब किसी जुमले में सब्जेक्ट से मज़दर का माना अदा हो रहा हो, यानी काम करना, जल्दी सोना, घर जाना, खाना खाना वगैरह वगैरह, यानी टू इन्फिनिटिव हो, टू के साथ जो मज़दर बनता है वो हो, तो इस सूरत में शुरू में इट का इस्तेमाल करके जुमला बनाना ज़्यादा मुनासिब होता है. जैसे इट इज़ ईज़ी टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखना आसान है. तो यहाँ इंग्लिश सीखना देखिए मज़दर का माना हो रहा है, और इंग्लिश के एतबार से देखें तो टू लर्न इंग्लिश, टू इन्फिनिटिव आ रहा है. इट कुड बी डेंजरस टू ड्राइव फास्ट, तेज़ गाड़ी चलाना ख़तरनाक हो सकता है. इसी तरह इट वाज प्लीजेंट टू सिट ऑन द बीच, समंदर के किनारे बैठना खुशकुन था, बहुत अच्छा था. इट इज़ नाइस टू टॉक टू यू, आपसे बात करना अच्छा है, या अच्छा लगा, आपसे बात करके अच्छा लगा, दोनों तरह जमा कर सकते हैं. इन जुमलों को टू प्लस वर्ब, टू इन्फिनिटिव हमने बताया, उससे भी बना सकते हैं जैसे, लेकिन ज़्यादा मुनासिब वो पहले वाला तरीका है. जैसे इस तरह भी कह सकते हैं पहले वाले जुमले को, टू लर्न इंग्लिश इज़ ईजी, इंग्लिश सीखना आसान है, एक ही माना आधा होगा, लेकिन इट से बनाना ज़्यादा मुनासिब होता है. 5वां कायदा है कि जब किसी सब्जेक्ट पर ताकीद करनी हो तब भी इट का इस्तेमाल होता है. जैसे इट इज़ आई या इट इज़ मी हु गेव यू दिस पेन, मैंने ही तो तुम्हें ये कलम दिया था, यानी मैं ही तो वो हूँ जिसने तुम्हें ये कलम दिया था, तो ताकीद मकसूद है. इट्स जैद हु मेट अस यस्टरडे, जैद ही तो कल हमसे मिला था. इट्स ही हु रोट दैट बुक, उसी ने तो वो किताब लिखी है. इट्स वी हु विल हेल्प यू, हम ही तो आपकी मदद करेंगे. इट्स एजुकेशन दैट मेक्स अस गुड, तालीम ही हमें अच्छा बनाता है, यानी तालीम ही तो हमें अच्छा बनाता है, तो हमें अच्छा बनाता है. इट वाज खालिद हु टुक यू दिल्ली, खालिद ही तो आपको दिल्ली ले गया था. आगे बढ़ते हैं. 6ठा कायदा है, कभी कभी पैसिव वॉइस के साथ भी इसका इट का इस्तेमाल करते हैं. जैसे इट इज़ सेड, कहा जाता है,
یعنی ایک عام سی مجہول سی بات ہے تو اٹ از سیڈ کہا جاتا ہے، اٹ از بلیو دیٹ مانا جاتا ہے کہ، اٹ از کنسیڈر دیٹ سمجھا جاتا ہے کہ، اٹ از ایڈمیٹیڈ دیٹ یہ بات مسلم ہے کہ، تسلیم شدہ ہے کہ، اٹ واز ڈیسائیڈڈ دیٹ یہ طے ہوا تھا کہ، اٹ واز ایکسیپٹیڈ دیٹ یہ قبول کر لیا گیا کہ، مان لیا گیا کہ، اس طرح بھی بولتے ہیں، قبول کر لیا گیا کہ یا مان لیا گیا کہ۔ تو اس طرح مجہول کے ساتھ بھی پیسیو وائس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ ساتواں اور آخری قاعدہ ہے کہ کچھ مخصوص ورب جیسے سیم، لک، اکر، اپیئر، اسی طرح ہیپن وغیرہ کے ساتھ بھی اس کا استعمال، اٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے مثالوں سمجھتے ہیں، اٹ سیمس دیٹ ہی ول ناٹ کم ٹوڈے لگتا ہے کہ آج وہ نہیں آئے گا۔ اٹ لکس ایز ایف اٹس گوئنگ ٹو رین لگتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ اس طرح اٹ اپیئرز دیٹ ہی از رانگ لگتا ہے کہ وہ غلط ہیں۔ اسی طرح اٹ اکرڈ ٹو می ٹو وزٹ مائی پیرنٹس مجھے لگا کہ والدین سے ملنا چاہیے، یعنی والدین سے ملنے کا من ہوا، لگا۔ اٹ کانٹ ہیپن ناؤ اب نہیں ہو سکتا۔ ڈونٹ وری اٹ ہیپن سو کوئی بات نہیں ایسا ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ورب ہوتے ہیں کچھ اس کے ساتھ بھی اٹ کا استعمال ہوتا ہے لگنے کے معنی کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا ہے ڈفرینس بٹوین اٹس اینڈ اٹس، یعنی اٹس اور جو اپسٹروفی اٹ کے بعد اپسٹروفی لگتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک اٹس آئی ٹی ایس، ایک ہوتا ہے آئی ٹی اپسٹروفی اور ایس، تو ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ اگر جملہ میں اٹس ہو تو اس کا مطلب یہ ہیز، مائی، یور، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں اسی کی طرح پوزیسو ورڈ ہے، یعنی اضافت والا لفظ ہے، اس میں کاکے کی کا یا اپنا کا معنی ہوگا، جس کا مطلب ہوتا ہے اس کا، اس کی، جو انسانوں کے علاوہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے دس از مائی پین اٹس کلر از بلو یہ میرا قلم ہے، اس کا رنگ نیلا ہے۔ تو یہ دیکھیے اٹس کلر یعنی اس کا رنگ، کاکے کی کا معنی ادا ہوا، اس کا، اس کی۔ اس طرح دا کیٹ از اسمال بٹ اٹس ٹیل از لانگ بلی چھوٹی ہے لیکن اس کی پونچھ لمبی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے اٹس ٹیل یعنی اس کی پونچھ، اس کا، اس کی کا معنی ادا ہوا۔ اس طرح ایوری کنٹری ہیز اٹس اون رول ہر ملک کا اپنا قانون ہوتا ہے۔ تو اٹس اپنا، اس کا، اس طرح کے معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، دوسرا ہے اگر جملہ میں کہیں اٹس کا استعمال ہو، آئی ٹی اس کے بعد اپسٹروفی اور ایس، جس میں اٹ کے بعد ایک اپسٹروفی یعنی علامت حذف، اپسٹروفی کا معنی علامت حذف ہو، یعنی یہ علامت ہو جو نشان دکھ رہا ہے یہاں، اس کے بعد ایس ہو، تو اس کا مطلب یہ شارٹ ہے اٹ از یا اٹ ہیز کا، یعنی اگر اپسٹروفی بیچ میں آ جائے اس سے پہلے تو یہ شارٹ ہوتا ہے اٹ از یا اٹ ہیز کا۔ جیسے مثالوں سے سمجھتے ہیں، اٹ از مائی پین اٹس مائی پین اس کا مطلب ہے اٹ از مائی پین یہ میرا قلم ہے۔ دوسری مثال ہے، ہیو یو سین مائی موبائل اٹس ڈس اپیئرڈ، تو اٹس ڈس اپیئرڈ میں کیا شارٹ ہے، یہ کس کا شارٹ ہے؟ تو اصل ہوگا کہ ہیو یو سین مائی موبائل اٹ ہیز ڈس اپیئرڈ، کیا تم نے میرا موبائل دیکھا ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا، غائب ہو گیا ہے، نظر سے پوشیدہ ہو گیا ہے۔ تو اٹ ہیز، تو یہ اٹس جو ہے اٹ از یا اٹ ہیز کا شارٹ ہوتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں، اسکرین پہ آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔